Ada meja na tuh. Karena tahu saya atau Faizak. Ada tuh juga. Iya nih bagus kan. Mengenai speaker tabuk Faizak menjawab orang baik kok kalian ini speaker besar Ratan Chakrabarti speaker betini assembly speaker betini Faizak Tunggu tayo na tayo live update nung imbes na kok orang ni bisinti toy finai so yun ni naitong di দেখতে পাচ্ছ সেই দৃশ্য রতন চক্রবর্তী এখান থেকে অধ্যক্ষ এই করতে এসেছেন আরে এত খাইতাম না আমরা মাথা চেষ্টা তুলুন না oh অভিজিৎ nungguin mana jadi tulisan kayak apa nak harus ada security reason bangai jadi so tong naik baru no oh menteri opera asal lain mah koglam pandau habu mana nungguin mana kawang mah alai kawang mah aroma hadir butong jauh jam menggenang baru no mah nai oh samang mana kog nama asal lain mah pandau nungguin mana orang lagi speaker ni kemal pun fishing baru mani tabu orang lagi tu security reason bagi ke mana harus dia security reason bagi jadi so tanai simin orang mahal ni kebang mah orang hamil ni kene rokan mahal dia nungguin mana security reason bagi perkara pun harus dia jadi mungkin orang mahal jauh tabung ni sekolah mama orang tabuk kaya angkon ni MLA state minister orang tabuk orang je tonglai minister tonglai orang tabuk orang menteri okra by koglam salai tonglai seng sai mana menteri okra by kog salai mana tahu kan fataro kebang mana yang lebih macam seng tahu zoom kai penuk tonglai kebang ma asok jak tabuk orang nasional jam menteri okra by tak kog salai mana bangai waktu curi jorau kan orang tabuk seng paisok paijak ni orang bangai lukurong exclusive video phone bangai batai jarasan in tabok sung menteri okra biplab kumar der ni je tong thai nok mane or jaga tabok basajak sini kok farang tim ni ngai kabang ma or te kok borok thmai ro phai so phai jak or je bamung liso tong borong na ta or mahab kok menteri okra bai kok salai mani pandawor je tong mani borok bai ni ma song no ma khana rang belai ke security reason bangai belai ke পুলিশ সেবক রব বাসা যাকতে কেউ ফানো নকচিমি খরকসা ফানো হামনার জালিয়া কতমা থনাই ব্রনি ওঙ্গইবো गोबां माल खुंगारो खायजाक आरो बीजेपी नि सेमिया IPFT नि ओंगैबो IPFT पार्टी नि गोबां मा सब खायजाक आरो नुन मुखर जों ताबक आरो मन्त्रि अक्रा बिप्लब कुमार देव नि तंगमा थाई रेसिडेन्स हायखबा ब तंगमानि थाइबो जों आरो सब खायजाक आरो न ताबक कगलाम असक जागै तंगन नगनुन मा खाना तेलक तेलक कग्र पाइ नै पेनाकि नकिनो नगनु मे खाना मला पेनाकि न बताउ मन्त्रि अक्रा भाइ পাইমানি ইয়াগুলো অখাজাক সূত্র মারফত যে হিঙ্গই তং তাবক হিঙ্গই তং তবে এই বৈঠক কিন্তু দীর্ঘক্ষণ ধরে চলছে এবং রতন চক্রবর্তী খয়েরপুরের বিধায়ক রতন চক্রবর্তী কবাংবানে তাকফানে যোগদান করেছেন আসকজাক ননুইন মাখনা তাওফানে আসকজাক কবাং আসকজাক তাওফানে খরকসাকে এমএলএ স্টক বাই কক সালাই মানে হলো তাকফানে কবাং মা হাংখনি বড় রক খায় কবা মরক আর কমা সায়ক Nunun bising tapan kabang ma meeting solai tongko tapan oro deputy CM Menteri Yaksu Vishnu Dev Burman
মন্ত্রী যে বিষয়গুলো শান্তনু রয়েছে, চাকমা, যে রাজ্য রাজনীতিতে মন্ত্রী যে বিষয়গুলো ঘুরে ফিরে আসছে, যে প্রণজিৎ সিংহ রায় এখন বড় ফাইমানজা ফাইজাতে পার্টি প্রেসিডেন্ট বিজেপি পার্টি প্রেসিডেন্ট নিঙ্গই ডক্টর মানিক সাহ এখন ও পান্ডাও তংহনি সিং সাইমানা সুদীপ রায় বর্মন এবং আশিস কুমার সাহা যে এই বিজেপি দল ত্যাগ করে কংগ্রেস দলে যোগদান করেছেন, এলে খাই আর তংহনি বড় পুঠে ভাইজাক নবীন মানখানা তাদের বিষয় নিয়ে আলোচনা করার জন্য এই বৈঠক ডাকা হয়নি। তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, তারা জানিয়েছেন যে ফাইনের বড় সিজা যায় তাইবো তাইবো মাংফলেনো তাইবো বড় ফাই তংহনি তাইবো নবীন মান তং তাইবো আমার ফাই তঙ্গ ও পান্ডা ও রিংজানাय স্পিকাरनो बसुं ताइबो फाइमान नमो ता गबर गोबां बर'बो फाइ दङ जों हासाल बाङै सामालिया स फाइ सफायखा हापाना खरकसा बोरैनो फाइ सफायला बिजेपि नि आदमजो ताबो बयांगि फाइ दङ नगनोइन मानखाना আরেকজন এসে হাজির হয়েছেন। আমরা যে देखा असेंबलीनि বিশেষ করে মুখ্য আচ্ছা সচিব ভাইজান দেখুন, এটা ত্রিপুরা রাজ্যে বোধহয় এবার প্রথম হতে চলেছে যে রাজ্যের কোনো মুখ্যমন্ত্রী তার সমস্ত বিধায়ক এবং সমস্ত সাংগঠনিক যারা দেখভাল করছে, সাংগঠনিক প্রধানরা রয়েছেন, তাদেরকে নিয়ে আজকে একটা ডেভেলপমেন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট নিয়ে মিটিং ডাকে ডেকেছেন। এটা রাজ্যের বুকে প্রথম এভাবে হচ্ছে। এজন্য আমরা খুব গর্বিত রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই পদক্ষেপ নিয়েছেন। কারণ আপনারা জানেন ইতিমধ্যে আমরা 4 বছর কমপ্লিট করেছি, করতে যাচ্ছি। আগামী মার্চের 9 তারিখে আমাদের সরকারের 4 বছর পূর্ণ হবে। এরই মধ্যে বিধায়করা সরকারের তরফ থেকে কী কী ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট যার যার কেন্দ্রে করেছেন, এই বিষয়গুলি নিয়ে কিছুদিন আগে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সবার থেকে একটা লিস্ট আনিয়েছেন। যেমন বিধায়কদের থেকে এনেছেন, এমন মণ্ডল মানে সংগঠন থেকে এনেছেন, তেমনি ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সেটা আনিয়েছেন। তো এগুলো নিয়ে আজকে চুলচারা বিশ্লেষণ হবে এবং বিধায়কদের যদি কোনো আরও যার যার এলাকায় যদি মনে করেন যে ওই এলাকায় আরও কিছু করণীয় দরকার, সেগুলি নিয়ে আজকে খোলাখুলি আলোচনা হবে। কারণ এই সরকার একটা বিকাশমুখী সরকার, ভারতবর্ষের সঙ্গে সঙ্গে ত্রিপুরা রাজ্যেও একটা বিকাশমুখী সরকার চলছে। রাজ্যের সার্বিক ডেভেলপমেন্ট আপনারা দেখছেন যে নতুন এয়ারপোর্টে নামলে পরেই বিগত দিনের ইতিহাসকে মুছে ফেলে দিয়ে একটা সুন্দর রাস্তা তৈরি হচ্ছে, এর আগে আমরা কখনো দেখিনি। আমাদের সম্মানীয় মেয়র সাহেব যেভাবে আগরতলা রাজধানী বুকে পরিষ্কার করে সেখানে মানুষের সুবিধা করে দিচ্ছেন, এই বিষয়গুলির দিকে কিন্তু রাজ্য সরকার যত্নবান। তো আজকে এই বিষয়গুলি নিয়ে এখানে আলোচনা হবে, যেখানে সবকটি বিধানসভা, সে আমাদের জোট সঙ্গী হোক কিংবা ভারতীয় জনতা পার্টি এমএলএরা হোক, প্রত্যেকেরই থাকছে এখানে। মানে সুদীপ এবং আশিস সাহা দল থেকে বেরিয়ে গেছে, কোনো অসুবিধা হবে দলের, কোনো ক্ষতি হতে পারে? দেখুন, এটা তো অ্যাকচুয়ালি এটা ওই বিধানসভা কেন্দ্রে কতখানি প্রভাব পড়বে ওই বিধানসভার সঙ্গে জড়িত যারা রয়েছেন তারা বুঝবে। কিন্তু আমাদের সংগঠন মজবুত, এমন নয় যে 6 আগরতলা এবং আমাদের 8 বর্দোয়ালি কেন্দ্রে আমাদের সংগঠন দুর্বল, এরকম বিষয় নয়। সুতরাং এবং এটা তো পরিষ্কারই ছিল। আজকে হয়তো ওনারা চলে গেছেন, কিন্তু 2019 সাল থেকে আমরা দেখছি একটা ব্যতিক্রমী রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে তারা চলছিলেন এবং সেইভাবেই তারা কাজ করছিলেন। সেটা আমাদের কাছে পরিষ্কারই ছিল যে হয়তো তারা বেশি দিন সরকারের সাথে থাকবেন। একটা রাজনৈতিক জটিলতা তৈরি হয়েছে রাজ্যে, সেই ক্ষেত্রে কি আজকের বৈঠকে কোনো আলোচনা হতে পারে? কারণ যারা দলত্যাগী এবং পদত্যাগী মানে বিধায়ক পদ থেকে যারা ইস্তফা দিয়েছেন, তারা বলছেন আরও বেশ কিছু বিধায়ক নাকি তাদের দলে ভিড়তে চাইছেন, কি বলবেন ম্যাডাম? এটা আমি মানি না। কারণ দেখুন, আমি তো সরকারের মুখ্য সচেতক, সব বিধায়কদের সঙ্গে আমার সরাসরি 1-to-1 কথা হয় এবং আজকের মিটিংয়ের নিমন্ত্রণটা পর্যন্ত আমি করেছি। সুতরাং রাজ্যে কোনো রাজনৈতিক জটিলতা তৈরি হয়নি। এটা আপেক্ষিকভাবে কিছু মানুষের কাছে মনে হলেও ভারতীয় জনতা পার্টির কাছে এটা কোনো সংকট নয়, কোনো জটিলতা নয়। ম্যাডাম, 4 বছর অতিক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে, আগামী বছর ঠিক এই সময়টি নির্বাচন হবে। আজকের এই বৈঠক 4 বছরের ঠিক কিছু মুহূর্ত কতটা তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয়? এটা একটা অক্সিজেন যোগাবে প্রত্যেক বিধায়কের মধ্যে, এটা আমি প্রথমেই বলেছি। কারণ আরেকটা জিনিস হলো, দেখুন আমরা তো বিগত সময়ে অনেক সরকার দেখিয়েছি, আমরা আমাদের যিনি বর্তমান বিরোধী দলনেতা রয়েছেন তাকেও
আগেও আমরা দীর্ঘদিন পেয়েছি, 20 বছরের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। এই ধরনের পদক্ষেপ নিতে আমরা কোনো মুখ্যমন্ত্রীকে দেখিনি, যেটা আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী করেছেন। এবং আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে প্রত্যেক বিধায়কের যে সম্পর্ক, এই সম্পর্ক অত্যন্ত সুন্দর। এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তো তিনি, সুতরাং 60টি বিধানসভা কেন্দ্রেই তিনি আন্তরিকভাবে কাজ করছেন এবং সবসময় খবরাখবর নিচ্ছেন। ডেভেলপমেন্টের পর্যালোচনা